पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा राज दे उसरीए भाग दूजा पन्ना नंबर 36। जरनैल रतन सिंह। सरदार रतन सिंह जरनैल दे अहुदे पर पुज्जा। आप बारे सारी फौज जानदी सी कि यह मैदान जंग विच जद कि गोलियां दा मोले धार मींह वार रहा हुंदा सी, तद यह मस्त हाथी की तरह छाती ताण के वैरियां पर धावा करन विच सब तो अगे हुंदा सी। उस समय यह ऐसी निडरता नाल अपनी दुष्ट दामनी चलांदा हुंदा सी कि वैरियां वल्लों जो भी सामने आया गाजर मूली वत उसदे टुकड़े उड़ा दिंदा हुंदा सी। मांगली दी फतेह ते सरदार रतन सिंह। मांगली परगना हजारे विच एक प्रसिद्ध घाटी है। इसके खंडर अजे तक उस सड़क के कंडे उपर मौजूद हैं जिहड़ी हजारे विचों कश्मीर नूं जांदी है। किसी समय यह घाटी वड्डी खतरनाक समझी जाती सी। सरदार हरि सिंह नलूआ जद नवंबर सन 1821 नूं कश्मीर की सफल गवर्नरी के उपरंत शेरे पंजाब नाल मनकेरी की मुहिम विच मिलन लई इसे राह कश्मीर तो आ रहे सन, पता लगा कि मांगली दे गुज्जर पर 30,000 जदून ते तनावली आदि खालसे नाल लड़न लई तैयार खड़ोते हैं। सरदार हरि सिंह ने अपने सदा के रवैये अनुसार पहला यतन किया कि किसी तरह बिना खून खराबे दे रस्ता मिल जाए, पर आप दी नेक राय वल गाजियां जोश की लहर विच कोई ध्यान ना दिता। छेकड़ लाचार होके अपनी 7,000 खालसा फौज नाल 30,000 गनीम दे लश्कर पर धावा बोल दिता। सरदार रतन सिंह दा फट्टड़ होना। इस समय हर एक खालसे ने अपनी तलवार दा जोर एक दूजे तो वध के दसिया, पर असी होरना दे कारनामे छड्ड के केवल सरदार रतन सिंह मान दा हाल लिखते हाँ। आपने इस समय अपने जीवन तो हथ धो के कौमी जोश विच अपने बहादुर सवारां नाल वैरियां पर ऐसा अठल हल्ला किया कि मानो कड़कदी हुई बिजली आकाश तो टुट के आ पई। इस समय जो भागहीन आप दे सामने आया तलवार दी धार तो पार कर दिता गया। उस दिन आप ऐसी गहगच लड़ाई लड़े जिस दी नज़ीर कदे कदे मिलती है। मान सरदार इस तरह मारो मार गनीम नूं अगे दबांदा होया दूर तक निकल गया। इस समय सरदार रतन सिंह एक जोशीले गाजी नाल हथ पलथे दे दाव कर रहा सी तां नाल दे एक होर जदून ने आप पर तलवार दा ऐसा तुलवां वार किया कि आप दा खब्बा मोढा दूर तक वड्डिया गया। सरदार ने इस हालत विच अपना घोड़ा दबा के उसनूं तां उत्थे ही खेत रखिया अते आप उसे तरह अपने सवारां नूं अगे वधाई चले गए। दूजे बन्निओ सरदार हरि सिंह वैरियां दा सफाया करदा होया जद मान सरदार दी फौज नाल आ मिलिया, तद आप दे लहू विच डुब्बे होए कपड़े ते फट देख के हैरान रह गया कि इन्ने डूंगे फट दे हुंदियां भी आप गनीम नूं उसे तरह अगे दबाई लै जा रहे सन। इस विच शक नहीं कि दलेर जदूनी अज दी लड़ाई विच बड़ी बहादुरी नाल लड़े सन अते अपने देश प्यार विच हजारां ने अपने नूं कुर्बान कर दिता, पर छेकड़ खालसे दे अथाह जोश अगे ना ठहर सके। मैदान जंग विचों इन्हां दे पैर थिड़कदियां ही इन्हां चिट्टा झंडा झुला दिता जो वैरी दे सलामी होण दी निशानी हुंदा है। उंज खालसे दा इन्हां नाल कोई जाती वैर तां है ही नहीं सी। उसे वक्त खालसा फौज नूं लड़ाई बंद करन दा हुक्म दिता गया अते अज दी यह इतिहासक लड़ाई खालसे दे हक विच खत्म हुई। मैदान विचों बहुत सारे समान जंग दे हथ आउण तो बिना सरदार हरि सिंह ने इन्हां नूं सिक्ख्या देण लई 5 रुपए फी घर जंग दी चट्टी इन्हां तो वसूल कीती। यह गल 10 नवंबर 1821 दी है। शेरे पंजाब दी प्रसन्नता। सरदार हरि सिंह ने हुण सरदार रतन सिंह नूं जंगी डोली विच पुआ के अपने डेरे लै आंदा। अगले दिन होर जख्मियां दे नाल आप नूं भी श्री पंजे साहिब हसन अब्दाल दे कैंप विच भिजवा दिता, जिथे आप दा फट छेती ही मोल आया अते आप मुड़ तैयार बर तैयार होके अपने काम विच लग पए। सरदार हरि सिंह ने जद शेरे पंजाब नाल सरदार रतन सिंह मान दी वीरता दा जिक्र किया जो आपने इस जंग विच दसी सी, तां सरकार ने अत प्रसन्न होके आप नूं वड्डी जागीर बख्शी ते ओहदा भी होर वधा दिता। सरदार रतन सिंह दा दूजा भाई सरदार बघेल सिंह खालसा फौज विच वड्डी जिम्मेवारी दे ओहदे पर सी।
ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਖਰਯੋਗ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਚੱਟਾਨ ਵੱਤ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਲਪਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਖੁੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸੁਕਰਚੱਕੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਆਪਣੇ 3 ਹੋਰ ਭਾਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਦੁੱਤੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਕਸੂਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਤਾ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿਉਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਰੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਐਸੀ ਵਰਿਆਮਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨੀਆਂ ਦੇ ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਿਰਭੈਤਾ ਬਦਲੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਖਿੱਲਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਾਗੀਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਗੱਲ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 1807 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਲਾਕਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਦਾ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੇਕੜਲਾ ਸੰਗਰਾਮ। ਸਨ 1813 ਵਾਲੀ ਅਟਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਜੋਹਰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਗੀਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸ ਜਾਗੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਖੀਰ ਦਸੰਬਰ 1813 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਗਿਣਤ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਛੱਡ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਨ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਗੀਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਜੰਗੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ
कि जो कुछ चिमनी सरदार ने सारी उम्र करड़ियां घालां घाल के सिੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਜੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਯੁਵਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮਾ ਸਿੰਘ ਚਿਮਨੀ ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਘਾਲ ਘਾਲਣ ਬਦਲੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ 1818 ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਢਹਿ ਵੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਦਨਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਅਜੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ 1821 ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਹਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਹਾਲੀਏ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਰ ਨਿਯਤ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਰਨੈਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਭੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਭੇ ਫੌਜੇ ਖਾਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਡਰ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਪਰ ਚਮਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਛਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਮਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੇਕੜ ਆਪਣਾ ਹੱਡ, ਚੰਮ, ਤਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ। ਚੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਫੀ ਲਈ ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਇਹ ਵੀਰ ਘਰਾਣਾ 4 ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਈ ਅਯੋਗ ਤੇ ਬੇਲੋੜਿਆ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਧਨਰਾਜ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਲਗਭਗ 300 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਨਵ ਮੁਸਲਮ
ਦਰਿਆ ਝਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਤੇ ਲੜਾਕੇ ਆਗੂ ਜੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਚੱਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਟਾਕਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਨ 1790 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੁਕਰਚੱਕੀਏ ਨੇ ਚੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੀਪੁਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਨਗਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਛੇਕੜ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਕਰਚੱਕੀਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁੱਝੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਜਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਸਦੋਜ਼ਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਣੇ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚਾੜ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਨ 1797 ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੀ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਆਪਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਕੰਡ ਫੇਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਚੱਠੇ ਵੀ ਇਸ ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਖੂਬ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਚਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਮੋੜਦਾ ਗਨੀਮ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਚਰਜ ਘਟਨਾ। ਚੱਠੇ ਜਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਥੜਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਚਰਜ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੋਹਬ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਚੱਠਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਪੜੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਟਿਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਫਰ ਸਿੱਖ ਦਮ ਬਦਮ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਠਨ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਪਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਚੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹਿਬੂਬ ਸੁਬਹਾਨੀ ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ?
इस निराशता विच ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ हिम्मत टुट गई ते ਉਹ मैदान खालसे दे हत्थ सौंप के नस गए। खालसा राज की उसारी की यह बुनियादी फतेह सी जो बहादुर फतेह सिंह कालियां वाले ने शेरे पंजाब नाल मिल के प्राप्त की। यह गल सन 1798 दी है। इस हाल ਚੱਠਿਆਂ ਦੀ हकूमत का सदा लई अंत हो गया, पर बहादुर कौमां विच एक गुण वाधे दा देखीदा है कि उन्हां दा वैर भी अत दा हुंदा है अते मित्रता भी अदुੱਤੀ। इहो कुछ बहादुर ਚੱਠਿਆਂ भी कर दस्सिया। जद शेरे पंजाब तो यह खुले मैदान विच हार खा चुके तो महाराजा साहिब ने जान मुहम्मद खान ते उसदे संबंधियां नाल ऐसा खुलदला वर्ताव किया कि ਚੱਠਿਆਂ दी शत्रता गूढ़ी मित्रता दे रूप विच पलट गई। ਚੱਠਿਆਂ पर महाराज दी किरपा दृष्टि। सरदार ने इन्हां नूं ऐसियां वड्डियां जागीरां बख्शियां कि वह गुजारे वल्लों निश्चिंत हो गए। उस दिन तो ਚੱਠਿਆਂ दी तिखी शमशेर खालसा राज दे वाधे लई मैदान विच खालसे दे वैरियां विरुद्ध चलन लग पई। इन्हां विचों चौधरी खुदा बख्श खान ਚੱਠਾ सरकार वल्लों कई संग्रामां विच बड़ी वीरता नाल लड़दा होया अनेक वारी फट्टड़ होया सी। खासकर सन 1813 दी वैंसे दी लहू डोलवी लड़ाई विच इस नूं खालसे वल्लों अपने हम मजहब भाईयां अफगानां दे टाकरे पर वड्डी निडरता नाल हथों हथ लड़दे होया बड़ा डूंगा घाव लगा सी। इस समय इसने अपने आप नूं वड्डे खतरे विच पा के एक अफगान फौजदार वली मुहम्मद खान दा सिर अपनी तलवार नाल इंज कट लिया सी जिवें ਚੱਕ ते चढ़िया भांडा घुमियार सफाई नाल कट के रख दिंदा है। महाराजा साहिब ने खुदा बख्श खान नूं इस वीरता ते सदाकत दे बदले बहुत ही बड़ी जागीर ते बहुमुल्ला खिलत बख्शिया। सरदार फतेह सिंह ते लाहौर दी फतेह। हुण शेरे पंजाब ने ਚੱਠਿਆਂ दे खतरे नूं मुका देण दे बाद अपने प्यारे देश पंजाब ते पंजाबियां नूं नित नित दियां लुट्टां ते गैरां दी गुलामी तो सदा लई छुटकारा दिवाण ते लाहौर नूं फतेह करके खालसे दी राजधानी बनाउण दी विचार सरदार फतेह सिंह कालियां वाले ते सरदारनी सदा कौर आदि नाल कीती। इस समय सरदार फतेह सिंह ने अपना सब कुछ इस महान कारज की सफलता लई शेरे पंजाब दे अगे हाजिर कर दिता अते आप नूं बड़ा हौसला दिवाया। 27 जून 1799 की रात नूं जद शेरे पंजाब ने लाहौर पर हमला किया तां सरदार फतेह सिंह उन्हां सूरबीरां विचों एक सी जिहड़े सरकार दे मोढे जोड़ के सब तो पहलां लाहौरी दरवाजे दे अंदर ढह वड़े सन। इस तरह सन 1802 विच श्री अमृतसर नूं खालसा राज नाल मिलान समय भी आप शेरे पंजाब दी हर एक विचार विच मुख सलाहकारां विचों सन। सरदार फतेह सिंह दियां होर घालां। झंग दे सियाल अपने जंगी कारनामिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵਡੱਕਾ ਸਿਆਲ ਨਾਮੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਮਣੀਕ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੇ ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ जिस दा नाम इसने अपने नाम पर सियालकोट रखिया जो अज तक इसे नाल प्रसिद्ध है। इत्थे यह वधेरे समय तक आप दे पैर ना जमा सकिया जिस करके इत्थों निकल के यह मौजूदा साहीवाल दे परगने विच आ रहा। इत्थे इसने सन 1462 ईस्वी विच झंग सियाल वसाया। इस घराणे विचों हिदायत उल्ला खान बड़ा लड़ाका हुक्मरान सी। यह सन 1778 विच मर गया। इसकी गद्दी पर कबीर खान ते इस दे बाद उहदा पुत्र अहमद खान सियाल बैठा। यह गल 1798 दी है। इस समय शेरे पंजाब अपनी राजसी शक्ति बड़ी तेजी नाल वधा रहा सी। इसने पहली लड़ाई झंग पर सन 1803 विच कीती जिस विच अहमद खान वालिए झंग ने खालसे की बाजगुजारी मन के अपनी खलासी करवाई। पर यह गल रंज नाल लिखनी पैंदी है कि अहमद खान ने अपनी देनी कीती हुई बाज दे तारन वल्लों मूलों बेपरवाही दसी जिसका सिट्टा यह निकलिया कि शेरे पंजाब ने सरदार फतेह सिंह कालियां वाले की सरदारी विच खालसा फौज नूं सन 1806 विच मुड़ झंग पर चढ़ाई का हुक्म दिता। मालूम हुंदा है
कि इन्हां 3 सालां विच अहमद खान ने खालसे दे टाकरे लई अंदरों अंदर बहुत बड़ी जंगी तैयारी कर लई सी। हुण सरदार फतेह सिंह नूं झंग तो दुरेडे ही रोकण लई 7 कोह दी वाट पर आके लड़ाई आरंभ दित्ती। इस मैदान विच नवाब अहमद खान बड़ी जिद्दारी नाल लड़िया, पर खालसा फौज ने अपने प्रसिद्ध वरेआम सूरमे आगू की तायत विच मैदान जंग विच ऐसी वीरता दसी कि सियाल नवाब हैरान रह गया। इस समय सरदार फतेह सिंह ने कमाल दी तेजी नाल खालसा फौज नूं अगे वधा के नवाब दी फौज खास बाडी गार्ड पर धावा बोल दिता, जिस विच सियाल भारी नुकसान उठा के पिछे हटे ते मैदान पर खालसा ने कब्जा कर लिया। इत्थे अणगिणत जंगी समान खालसे दे हथ आया। अहमद खान ने इत्थों बच के नवाब मुजफ्फर खान मुल्तान वाले कोल जा पनाह लई। सरदार फतेह सिंह कालियांवाले ने झंग दी सारी रियासत नूं खालसा राज नाल मिला लिया। शेरे पंजाब सरदार फतेह सिंह दी इस भारी फतेह पर इन्ने प्रसन्न होए कि यह सारा इलाका अपने वल्लों आप नूं सौंप दिता। इस तरह यह फतेहयाब सरदार सने खालसा फौज दे 15 मई सन 1806 नूं लाहौर परत आया। सरदार फतेह सिंह दी नारायणगढ़ ते चढ़ाई। शेरे पंजाब जद 17 अक्तूबर सन 1807 नूं पटियाले तो परत के लाहौर आ रहे सन तां अंबाले दे पड़ाव पर इलाके दे कई मुखी सरकार दी हजूरी विच हाज़र होए अते नारायणगढ़ दे हुक्मरान मियाँ किशन सिंह दीआं वधीकियां ते हंकारी वरताओ दी बड़ी शिकायत कीती। इन्हां दस्सिया कि इहनूं अपने कई हज़ार पैदल ते सवार जवानां अते नारायणगढ़ वर्गे पक्के किले दा मान आपे तो बाहर कर रहा है। इस इलाके विच मार धाड़ दे कारण ओह इन्ना कठोर ते हंकारी हो गया है कि किसे तो भी अख नहीं फेरदा। शेरे पंजाब सदा अपने बोलियां विच आख्या करदे सन कि हर जी हंकार ना भावई, इसलिए मैनू वाहिगुरू ने हंकारियां दे हंकार तोड़न लई भेजिया है। सो आपने फरियादियां नूं भरोसा दिवाया कि निश्चिंत रहन, अगे नूं कोई उन्हां पर धक्का नहीं कर सकेगा। आपने इसे दिन अपनियां वागां नारायणगढ़ वाल मोड़ लईआं। इस समय सरदार फतेह सिंह कालियांवाले जो पटियाले की यात्रा समय आप दे नाल सन, सरकार ने खालसा फौज नूं उसदी सौंपणी विच नारायणगढ़ नूं फतेह करन दा हुक्म दिता। लड़ाई का पहला दिन। किला नारायणगढ़ अंबाले की हद तो अगे पहाड़ की कंढी पर बड़ा अजित दुर्ग सी। इसके बचाव लई इसके आले दुआले कई दमदमे बने हुए सन। जंगी सामान ते खाण पीण दे सारे प्रबंध किले दे अंदर कीते हुए सन। किले दे बुरजां ते दमदमियां विच रहकले ते तोपां बीड़ियां होईयां सन। किले दे हुक्मरान नूं जद खालसा फौज दे इधर आउण दी खबर मिली तां ओह बड़े जोश विच टाकरे लई डट गया। हुण जद खालसा फौज किले दे लागे पहुंची तां अग्गों राजपूती फौज ने खालसे पर अंधाधुंद बाड़ां झाड़ियां, पर खालसा फौज अपने बहादुर आगू की अगवाई विच बिना रोक अगे वधदी गई। सारा दिन यही सिलसिला जारी रहा। रात पै जाण पर दोहां धिरां वल्लों अग वसनी कुछ बंद हो गई अते फौज ने सुख दा साह लिया। सरदार फतेह सिंह ने अज दी सारी विथਿਆ महाराजा साहिब दे कैंप विच भिजवा दित्ती। लड़ाई दा दूजा दिन। अगले दिन पौ फुटाले तो पहला ही खालसे ने किले दे बाहरले दमदमियां पर मुड़ धावा आरंभ दिता अते दोपहर तक लड़ाई लड़ी गई। अज राजपूती आन शान नूं स्थिर रखण लई सैकड़े खालसे तेग दी धार तो पार हो गए, पर खालसे दी अथाह लहर नूं ठल ना पा सके। सरदार फतेह सिंह ने नारायणगढ़ दे सारे बाहरलियां दमदमियां ते संगरां पर पूरा कब्जा कर लिया, जिन्हां विचों 2 छोटियां तोपां ते कई रैकले खालसे दे हत्थ आए ते अज दी लड़ाई इत्थे मुक्की। पर अजे नारायणगढ़ दा प्रसिद्ध किला फतेह करना बाकी सी। सरदार फतेह सिंह ने सारे दिन दी थकी हुई फौज नूं जरूरी पहरेदारां तो छुट सब नूं आराम करन दा हुक्म दे दिता। लड़ाई दा तीजा दिन। सरदार फतेह सिंह ने रात नूं अपने साथी सरदारां नूं इकट्ठा कीता अते सवेर नूं किला नारायणगढ़ पर हल्ला करके फतेह करन दियां विचारां विचारदे रहे। फैसला यह होया कि कुछ 94 जवान किले दी लैंदी बाही दे दरवाजे हेठ बरूदी सुरंगा दबा देण अते कुछ जवान इस उड़ीक विच रहण कि जिस वक्त किले दा दरवाजा उड़ जाए
ਤਾਂ ਢਹਿ ਕੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੁਰੰਗਾ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਅੱਗ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗਨੀਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਚੂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੈਰੀ ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰੂਦ ਦਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾੜ ਪਰ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਈ ਆਪਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿਉ ਨੇ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਣੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਕੜੀ ਗਾਰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਲੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਝੱਟ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਇਕੱਲੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੱਟ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਤ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜਈ ਬਹਾਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨ ਦੀ ਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਝਟਪਟ ਘੋੜੇ ਪਰ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਝਟਾਪਟ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਫੱਟ ਬੰਨ ਤੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੀ ਰਤ ਧਾਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੀਜਾ, ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ।
ਅਜਿਹੇ ਛੇਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੰਦ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਭੋਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਉਸਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 1807 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਫੌਜੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ। ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦੀ ਪਾ ਲਏ, ਅਰਥਾਤ ਪਾਲਿਤ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਰਨੈਲ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ ਸਨ 1800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਵਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਖ ਦਾ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਯੁਵਕ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਲਵਈ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਤਬੰਨਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਜਯ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚਾਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਗੀਰ 2000 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸੂਰ ਇਲਾਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰੜੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਇਲਾਕਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਰਈਸ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਬਿਲੋਚ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਵਾਨ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
इस तरह हुण 1.5 लाख रुपया सालाना आमदनी की रियासत इसके कब्जे विच आ गई। यह बिलोच नवाब बड़ा निर्दयी पर प्रसिद्ध सी। इसने अपने वैरियां तो गिण गिण के बदले लए, किसी नूं कतल किया, किसी नूं घरों बेघर करके अपने लिए इलाका साफ कर लिया। सन 1799 विच जद सरदार महा सिंह सुकरचक्कीए दा 17 पुर आकाश पर चमकिया अते उसकी धांक सारे लहिंदे पंजाब विच पै गई, तां नवाब फतेह खान ने अपनी सलामती इसे विच समझी कि वह सुकरचक्कीए सरदार नाल मेल करके उसकी ईन मन लए। इसे तरह इसने चंगी नस्ल दे 25 घोड़े ते 25 ऊंट बाज वजों सालाना देने अपने जिम्मे लए। यह बाज गुजारी सरदार महा सिंह दे जीवन समय तां ओह पहुंचाउंदा रहा, पर सरदार जी दियां अखां मीटदियां ही इसने बाज देनी बंद कर दित्ती। हुण जद शेरे पंजाब दुड़किया अते आप ने अपने पिता पितामा दे बाज गुजार इलाकिਆਂ ਵੱਲ ध्यान दिता, तां फतेह खान ने सन 1804 विच मुड़ पुराने अहदनामे दे बदले रोक 12,000 रुपया सालाना बाज गुजारी देनी लिख दित्ती। पर आज़ादी एक ऐसी बहुमुल्ली नियामत है जिस दियां बरकतां तो जद कोई एक बार जाणू हो जाए तां मुड़ लगदे होए अपने गले विच परतंत्रता दी पंजाली पानी नहीं सहार सकदा। सो इसे लगन विच फतेह खान ने शेरे पंजाब नूं अपनी लिखत मुजब कुछ देण दवाण दा मूलो ख्याल भुला छड्डिया अते टाल मटोलियां विच ही समा बितांदा रहा। छेकड़ सन 1810 विच शेरे पंजाब ने अपना प्रसिद्ध दौरा आरंभिया अते साहीवाल दे इलाके विच पहुंच के नवाब फतेह खान नूं हाज़र होण लई मुरासला भेजिया। पर चूंकि फतेह खान दे मन विच अपने वादियां ते अहदनामिਆਂ दे भंग करन दा हुआ बैठिया होया सी, ओह हुण उसदे अपने चितवन अनुसार एक भयानक रूप धार के इसदियां अखां अगे आ खलोता। इस समय इसने आप हाज़र होके अपनी भुल बख्शावन दी थां जो सुत्ते ही बख्शी जानी सी, अपने 4 साल दे बच्चे लंगर खान नूं सरकार दे दरबार विच भिजवा दिता अते नाल ही दीवान दया राम दी राही अपने वल्लों लिखती पत्र भेजिया कि मैनूं 1 महीने की मोहलत दित्ती जाए। मैं इस समय दे अंदर ही अपनी बाकी रहिंदी बाज सरकार दे खजाने विच दाखिल कर देंगा। शेरे पंजाब नूं सुभावक ही निक्के बच्चे बड़े प्यारे लगते सन, सो इस छोटे जिहे बच्चे दे गल आपने अपने वल्लों सोने का कंठा पा के नवाब पास भिजवा दिता अते इस तरह उसनूं अपना वायदा पूरा करन दा एक होर मौका दे दिता। शेरे पंजाब ने इत्थों कूच समय सरदार धन्ना सिंह नूं हुक्म दिता सी कि मुजफ्फर खान रईस खुशाब दे इलाके पर चढ़ाई कर दवे। मुजफ्फर खान ने जद खालसा फौज दा खुशाब वल वधन दा हाल सुनिया तां अग्गों अपने सारे लश्कर नूं इकट्ठा करके खालसे दे टाकरे लई तैयार हो गया। हुण खालसा फौज दे खुशाब दी हद विच वड़दियां ही मुजफ्फर खान ने अग वरसाउणी आरंभ कर दित्ती। इधरों खालसा भी अपने बहादुर जरनैल दी अगवाई विच अडोल अगे वधदा गया। हर एक मैदान विच नवाब मुजफ्फर खान अपने देश प्यार दे जोश विच बड़ी निडरता नाल लड़दा रहा। कई मैदानां विच तां ओह इन्नी दलेरी नाल तलवार चलाउंदा रहा कि निरसंदेह उसदी दाद देनी पैंदी है। छेकड़ एक सवेर बहादुर धन्ना सिंह ने सने खालसा फौज दे जद कि अजे मूँह हनेरे ही सी, इस इरादे नाल खुशाब दे किले पर हल्ला बोल दिता कि अज किला फतेह करके इस पर खालसे का झंडा लहरा देंगे या अपना आप वार देंगे। मुजफ्फर खान अज भी उसे तरह दृढ़ता नाल लड़दा रहा। हथों हथ तेग चलाउणी। लोडे पहर जद नवाब ने बाजी हथों जांदी डिठी तां यह बहादुरा दी तरह सरदार धन्ना सिंह दे टाकरे लई अपने सवारां तो अगे निकल आया अते दोहां बहादुरां दे ऐसे हथ पलथे दाव कीते कि देखण वाले हैरान रह गए। ठीक इस वेले वीर धन्ना सिंह ने अपनी तलवार का एक ऐसा तुलवां वार नवाब पर किया कि ओह भवाटनी खा के घोड़े तो हेठा जा पिया। इस समय सरदार जी ने खालसे के नियम अनुसार कि फट्टड़ पर वार नहीं करना, दूजा वार इस पर ना किया। नवाब नूं फड़ना। नवाब नूं जिउंदा काबू कर लिया गया। इस दे फड़े जाण दे उपरंत हुण किसे होर की लड़ना सी। वैरियां दे सारे लश्कर ने हथियार सुट दिते अते खालसे की तायत विच आ गए। इस तरह
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਗੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋਣਾ। ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਨਵਾਬ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਲਤ ਬਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਤਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਮਦਮੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਲਵਈ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਧਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੰਨ 1810 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਲੇ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁਲਕੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਘੁਮੰਡ ਪਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਡੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਿਆਮ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ 94 ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲਏ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਪਰ ਜਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਨੇਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਗੱਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਰੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਧਰ ਤੱਕੋ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਹਿਗੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਪਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਤਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਮਸਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਵਾਬ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਅਗਾਧ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੀਆ ਹਾਰ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬਰਕਤ ਸਮਝੀ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦਮਦਮੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌ ਫਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਤੋਪਾਂ ਬੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੀ ਹਨੇਰ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤ ਤੇ ਗਗਨ ਦੋਵੇਂ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੋਚ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰਾਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਵਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਬਲੋਚ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਧੂ ਕੇ ਲੜੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਨੀਮ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਬ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਲਵਾਰੀਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਪਰ ਝੜਪ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੇਰਵਾਂ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬੰਧੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਫੱਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
इस समय सरदार जी ने खालसे नूं वंगार के आख्या, खालसा जी आपने मैदान मार लिया है, अगे वध के किले दे बुरजां पर पूरा कब्जा जमा लवो। सरदार दे मूहों इस हुक्म दे निकलन दी देरी ही सी कि एकदम खालसे ने किले दे कोने-कोने पर कब्जा कर लिया अते उच्चे बुरज विच खालसे दा विजयी झंडा झुला दिता। हुण सत श्री अकाल दे जकारियां नाल आकाश गूंज उठिया। यह खुशी भरी खबर श्री पंजाब दे डेरे उसी वक्त भेजी गई। आपने नाल ही जद सरदार धन्ना सिंह दे फट्टड़ होण दी खबर सुनी तां आप उसी वक्त घोड़ा उड़ा के मैदान विच पहुंचे ते आप दे फट ठीक बनवा के आप दे आराम दा पूरा प्रबंध करवा दिता। नवाब फतेह खान नूं सने उसदे जिम्मेवार संबंधियां दे उसे वक्त महाराजा साहिब दी हजूरी विच भिजवा दिता गया। नवाब जद श्री पंजाब दे सामने आया तां बड़ा निम्मो झूणा हो रहा सी। इस नूं अपने अयोग वर्ताव दे कारण पूरी उम्मीद सी कि महाराजा साहिब उस नूं वेखदे ही तोप अगे उड़ा देण दा हुक्म देणगे, पर सब देखण वालियां दी हैरानी दी कोई हद ना रही जद सरकार ने हुक्म दिता कि नवाब दे बंधन खोल देवो ते इस दे नाल बहुमुल्ला खिल्लत अते 14,400 रुपए दी जागीर झंग दे इलाके विच उस नूं बख्श दित्ती। साहिवाल दा इलाका खालसा राज नाल मिला लिया गया ते इस दे योग प्रबंध दे महाराजा साहिब सने फौज दे लाहौर वल परत आए। सो अज असीं यह किताब पन्ना नंबर 55 तक ही पढ़ांगे। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।